चलो जी इत्थों बैक हो जाने। बड़ा तेज आ। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जेडे अंकल इत्थे खड़े सी ना गड्डियां पका रही हैगी, फिर बाद लै जाना, पहले दो कोलियां देव। चलो जी हुण काम सही हो। बच्चा मेहनत कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? फिर साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाइयों से असी उम्मीद करने कि साढ़े देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे। और सुबह सुबह का टाइम हैगा, मैं भी सुबह सुबह उठते हैं लाए बा कम्मा मसरूफ हो गया। असी जानवर वगैरह बाहर कट के बन्ने नहीं गए, अम्मी जान ने झाड़ू वगैरह दे के तो सफाई की हैगी। और उतने टाइम तक कोल होते आयशा ने ना नाश्ता भी बना लिया हैगा। तो हम फिर चल के ना यार नाश्ता कर लिए, दरवाजा ही नहीं दिता, दरवाजा ही दे दिया। और मैनू ना बड़ी भुख लगी हुई है कि नाश्ता करी। और उस तो बाद जो है ना फिर अज नलका भी भाई साहब जी मस्जिद का लग जाना, क्योंकि कल का लिया के आप नलका रखे हुआ है। कल सैकेंड टाइम ही आया सी रात टाइम, तो नलके सारा समान वगैरह पे है। बस मतलब नाश्ता वगैरह करने आ गए। तकरीबन 10 बजे मिस्त्री ने टाइम दिता, 9:30 बज गए नहीं, अद्धे घंटे बाद मिस्त्री ने आ जाना, फिर नलका लगवाने आ गए। और ठीक है सारे बैठ के नाश्ता करी। इन्होंने वास्ते इस वजह से छोटी शेयर लै दी दोनों इन्ना अलग बह कर नाश्ता कर रहे हैं। चलो ओके हो गया, मैं भी बह के नाश्ता करा। और उस तो बाद जाना फिर चलने चल के नलका इंशाल्लाह तो लगवाने। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता असी कर लिया है। और डॉगी ने भी नाश्ता कराता है। और इन्होंने वाक से लै चलने आ गए, वाक कराया। आजा आजा फिर आजा 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 आराम ना, बस इतों घर के एरिए च निकल जावन फिर मेरे पिछे बड़ा पैदा उधर जो चले जाइए। हाँ जी, तो मैं भी वाक कर लेना आ गया। और अपना डॉगी जोड़ा है ये भी नालों नाल वाक करता आ रहा। आजा 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 चलो जी, मैं भी स्पीड लानी, इन्हें पिछे ही आ जाना उसने स्पीड। और जिधर जिधर मैं जाना ना उधर मेरे पिछे पिछे इस डॉगी ने रहना है। आजा इधर। ओ देखो जो मैं थोड़ा स्पीड चलना ना अगे चलना आ गया तो पिछे आ जाता है। देखो कोई रस्सी की लोड़ नहीं, आप पिछे आए आदत बन जाएगी। फिर मतलब कि वाक से लैके निकलना हो ना बंदा एवं निकल आता है, खुद ही वाक हो जाती। और डॉगी ने वाक करा दिंदा। इतने कमांद वगैरह हम छिलना ही इन्होंने शुरू करता। बस इन्हें घर जोगा कढ़िया सी, मतलब गुड़ वगैरह कढ़न करना थोड़ा जिहा सीगा। अद्धी कनाल की कनाल बनती है। आजा 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 बब्बर शेर। वैसे यार बड़ी वाक हो गई हैगी। चलिए हम वापस चलिए। चलो जी इतों बैक हो जाने। बड़ा तेज आ यार, उतों मोड़ तो खाला विचों गिला सीगा, पैर फिसल गया थल्लों ना, स्लिप हो गया। बड़ा डेंजरस करके गिरया हैगा, फोन थल्ले आ गया सी हाथ दे। मैंने तो लगे टुट गया होना, अल्लाह का शुक्र है बच बचा हो गया, कुछ नहीं होया। चेक करो स्पीडा नहीं चेक करो। आजा कम ऑन। ओए होए 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 होए, ब्रेक ही मसें दी तो लगी है। इदा ही फिर पानी लगे और फिर ना गिरया। फिर उधरों अज एक और टेंशन हैगी दिमाग के पट्ठियां तो आप की करना है, क्योंकि जो आप परले वो क्यारे चो पट्ठे लाए सी इन्होंने को वो खत्म हो गए हुए। तो इतों तो इन्होंने बेचते होने इस क्यारे चो, पता नहीं एंड तू बेचे नहीं या नहीं बेचे। अगर मिल गए इन्हों को ठीक है, नहीं तो पट्ठिया की वजह तो आप बहुत खज्जल होना, मतलब बहुत जलालत बन जानी है। फिर वो जो घास ही बढ़ना पे करना, और घास होंदा ही नहीं होता तो बनया तो किधरे भी नहीं होंदा। थोड़ा बहुत ही है थोड़ा हैगा यही बस सुक्या होंदा। तो बंदा किवें वड्डे इतना इतना उधर भी सुक्या होया है सारा। जिन्हों इधर शॉर्टकट लै जाने। आजा चल। ओए होए ओए होए ओए होए, चेक करो माशाल्लाह गंदम कितनी प्यारी हुई है यार। उत्ते आ शबनम के कतरे देखो हाले तक सुके नहीं ने, क्योंकि हुण ही सूरज निकलिया है और गर्मियां की तरह धुप निकली हुई हैगी, हुणे सुक जाने ने। देखो किवें कन्न चाह के वेख रहा घर किहड़ी साइड ते। अपना घर वो सामने रहा हैगा। इधर बच्चे खेल रहे सी, वो दंद खावन आया हैगा। बंटे खेल रहे ने। आजा आजा। इन्हू ये कि टेंशन हम कोई नहीं, घर पहुँच गया। अगे दूर सीगा मेरे पिछे पिछे बजा। ओए होए मैं क्या पिछे ही आले तो फिरदा। देखो पिछे ही आवेगी। आजा पे निकल आवेगी कंडे जिमें दुकाना पे।
और इधर बच्चे खेल रहे हैं बंटे पिल गोली और पिल्ला करनी है नहीं बच गई पिल जा अच्छे पहली सी निक्की सार रखी हुई है देखी तो जानी गा वड्डी खट लो पिल हाँ इतने भी मस्तियां कर सही है मिट्टी दे विच अपने घर तो मिट्टी नहीं होंदी हैगी ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਟਾ ਬੁੰਟਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖੜੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਰੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਾਗਰ ਖੜੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਟੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਹਾਂ ਸੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੱਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੈਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਗਰ चल भाई आप ही आज तो आ गई आजा सैर तू आना ही भाई जी बड़ा सिख गया है आहिस्ता आहिस्ता ने ट्रेन कर लेना है इस तरह मतलब कि बुलावन ते आ जाओ ना फिर कोई नहीं रोला जिथे फिर बुला लिया करांगे जिवें इधर चली गई फसलों की साइड ते टेंशन हैगी रस्ता समझ रही सी किवें रस्ता है अगे नूं परली साइड तो उधरों लैके आया ना आहिस्ता आहिस्ता आ जाती जानवरों का थक पै जाए हाँ जी डॉगी की तो एक्सरसाइज हो गई है कि नाल मैं भी एक्सरसाइज कर ली भाई ਹੁਣ ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿतने टाइम तक नलके वाल नहीं आता फिर नलका इंशाल्लाह तल चल के मस्जिद लगवाने आ गए वापस जी ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੱਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੀ ਡੌਗੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਤਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਪੱਠਿਆਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕੱਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਬਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਣ ਗਏ ਜੇ ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲੇਬਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਨ ਛਿੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਗੰਨੇ ਛਿੱਲਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਸ अम्मी को वापस आके नेगे आले पांदे भी उधर ले नेगे से 2 गन्ने ही ले नेगे दे विच उत्थे पए सीगे खालू ले आके रखे होए सीगे घर ते खाला ने क्या चलो के ले जाओ सी घर वास्ते क्योंकि उन्होंने कोई तो मतलब क्या होंदा उन्होंने सीजन है ना कमांड तो उन्होंने शहर तो बड़ा कमांड करते ने गन्ने वगैरह बड़े करते ने साढ़े कोल नहीं करते इत्थे गंदम वगैरह ज्यादा ही ना काश्त होंदी हैगी और बड़ा मिठा गन्ना यार मजेदार हैगा नरम नरम बिल्कुल और मिस्त्री का इंतजार करदे करदे तकरीबन 12:30 वज गए नेगे तो हुण अब्बू जान मिस्त्री की कॉल आई कि हाले तक सिर्फ बर्मा ही लैके उत्थे पहुंचे नेगे मस्जिद बोरा आ रही नेगी चलो ओके हो गया तो उदों अम्मी जान जिहड़ियां ना इत्थे कोल रोटी सालन पकान लगियां नेगे मिस्त्री वाले क्योंकि इत्थों ही उन्होंने जो घर लिया खाना खवा लवांगे एक बारी तो उन्होंने मतलब थल्ले बर्मे ना कटाई करनी ना बोरा तो पिछे आ रही रिक्शे से जो बोरा आईयां ना उदों इत्थों घरों आके चकवा के लै जावांगे उत्थे तक खाने का ही टाइम हो जाना अब्बू जान हाँ इत्थे खाना खा लवांगे आके तो फिर इतों आ चक के नलका ही लै जावांगे तो बोरा के रिक्शे इकट्ठा ही लै जाओ बाकी मैं चलना आगे चल के उन्होंने मैं दसना कितने नलका लगना है तो फिर उत्थे उन्होंने मतलब बोरा की कटाई करनी शुरू करनी है फिर चलने चाची यहाँ से काम चेक करा वीडियो अपलोड कर रहे बाहर बैठ के वीडियो अपलोड करने वास्ते सिग्नल की बड़ी जरूरत होती है सिग्नल बाहर नहीं आते चलो
ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੱਟਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਤਰਕਾਈ ਵਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਨਲਕਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਇੱਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਦੇ ਲਵਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਰਾ ਤੂਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਸ ਕਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਨਲਕਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਢਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟਤਾ ਵਾਕੇ। ਸੌਖੇ ਟੱਪਦੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਖਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਬਰਮਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੋਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਲਕਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖਾਡਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਖਾਡੇ ਕਾਨ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਨਲਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। और माशाल्लाह मस्जिद का काम बहुत प्यारा यार हो गया है और अगे इंशाल्लाह ताला सारे काम हाली तक कहते अधूरे ने। और माशाल्लाह मस्जिद का काम बहुत प्यारा हो गया है। देखो ना एलुमीनीयम की विंडो दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग गया। हाली तक जो मतलब कि अंदर चाहे टाइल्स वगैरह लग गई है ना, फिर और ज़्यादा खूबसूरती बन जानी हैगी। अंदर लाक का थोड़ा जिहा इशू सीगा, वो ना अंकल जी उन्होंने उस दिन दिता कोई नहीं सी, अम्मी अबू गए साईवाल, लेकिन ना ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਵਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਲੱਗਣਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨੀ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੇੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 30 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਰਮਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਈ 20 ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੰਜ ਹੋਰ ਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਇੱਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਨਾ ਇੰਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਵਣਗੇ। ਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ। ਔਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਐ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। और भाई और जाके कई लाया नहीं कि चलो मिस्त्री होता है बोर कर रहे हैं आप रल मिल के फिर अजे नहीं खटीए इनकी आप सेहत करनी जिथे मिस्त्री काम करते पे ना इन्होंने थोड़ी जी बाहर तकरीबन ना कोई इतना तक इनकी सेहत ते ना सीधी इंज मतलब कि लैनी हैगी और इत्थे नहीं आ जानी सारी और फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना इनका काम भी शुरू हो जाएगा। बाकी इधरली साइड पे हवा मिट्टी पई ना सारी चक के बाद सिटनी बुराई पानी ना बराबर करनी है मस्जिद के फर्श थोड़ा से नीवा रखेंगे मस्जिद के फर्श में, लेकिन जी आज मिट्टी सारी पई ना ये चक के रखेंगे इस साइड पे।
मेहनत कर रहा है। हाँ अब पानी का चक्कर मार तो पता लगे कितना चक्कर मारा है। बिल्कुल ना ये खटाई होनी शुरू होगी और अगू जाके लेवल करना उधर वैसे भी ना खटन कोई रोड मैं कहना मिट्टी पैनी है कि इत्थे दा चलो मोड़ी लेवल करने जेड़ा उच्चा नहीं देगा बनाई है नाल होंदे ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਲੀ ਜਿਤਨੀ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਭਰਾਵ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ सेनजी चढ़े आई मस्जिद में बैठ के तुम ਹਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਐ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਤਨ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਪਰਲਾ ਸੇਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਲਕਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚਕਵਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਲਕਾ ਚਕਵਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਅੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਲਕਾ ਨਾਲ ਅੱਡਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਮੀ ਜਾਨ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰੌਠੇ ਪਹਿਲੇ ਪਕਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਪਕਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੜੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਹ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂ ਆ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਖਾਣਾ आ जा बस ਨੂਰ ਪਕਾ ਦੇ ਉਹ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਟੇਬਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੋ ਆ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਡੋਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਬਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣੇ ਆਗੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਮਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ तो शाम तक बस बरमे ना खटाई थले करनगे सुबह ही फिर नलका चक्या जाए ऐसे वजह तम्मी जान उधर रखा नहीं आप कि 2-3 दिन उधर पिया रहेगा कोई मतलब कि चक के लै जाएगा चोरी वगैरह हो सकती है इस वजह से घर ही रख लिया चलो चंगा हो गया और ठीक है खाना खाने आ गया तो उस तो बाद फिर जो निकलने और चलने उधर अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना मैं खा लिया है तो चलने आ गए मोटरसाइकिल अबू जान ने इतने रोकता सीगा अबू जान गए से नहीं जाके देखा नहीं कितने नलका लग रहा है और चलना आ गया अबू तो अम्मी जो ना पट्ठे कुतरन गए नहीं पट्ठे जैसे कुतरने नहीं वो पांदे वगैरह या बाद लै नहीं वो तो चलो और इतने पहुंचे ही आ गया तो आंदे वाले अंकल और कह रहे हैं इतों वापस चलिए जो कि ना रेत थलों बड़ी सुक्की जी निकल आई हैगी तो इहदे पानी पाना पैना बोर च ना थल्ले पैप पा के पैप जेडे ने प्लास्टिक वाले वो जोड़ ला के थल्ले पा के पाना पैना मतलब तो खराब ना हो जाए बोर पा के तो पानी पा के फिर छेक लेने फिर पानी का पानी गिल्ली करांगे फिर हाँ रेत गिल्ली करनी हैगी थल्ले चलो ओके हो गया चलने आगे चल के ले आने चक के पैप सारे और जी इतने वापस घर में आ गया तो यह वाले पैप आप चक के लै जाने नेगे इन्होंने जोड़ ला के अंकल और थले बनाने पैने नेगे बोर कि पानी जो है ना थले बस तह तक पहुंचे बाकी बोर ना गिल्ली हो सिर्फ थले जे तह है ना उधर पानी जाए कि थलों रेत गिल्ली हो जाए और आसानी ना निकल जाए
ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬੋਰ ਚੋਂ ਸਾਰੀ, ਥੱਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਸੁੱਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਚਲੋ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਪ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਬੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਣੇ ਆ ਫੜ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਵਣਗੇ। ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਰਮੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਾਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਟਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਟਾਈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਥੱਲੋਂ ਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਰੇਤ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇ ਥੱਲੇ ਪੈਪ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਣਾਵਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਤਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਥੈਂਜ ਮੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਾ ਖਿਲਰ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਗਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਔਰ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਲੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਗਾਰ ਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਚੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੌਪ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਪੀਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਥੱਲੇ ਤਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਟੇਕ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਚੋਕ 1 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਬਰਮਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੋਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਪ ਨੇਗੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਂਗੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਾਈ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬੋਰ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੋਣੀ ਨਾ ਬੋਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵਿੰਗੀ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ, ਔਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਖੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਡਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਡਿੰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਢਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਦੀਵਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿੱਧੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲ ਜਾਏਗੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਰਲ ਜਾਣੀ, ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਤਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। हाँ ज़बरदस्त हो गया भाई जी। हम चेक करो कैसा है खटिया गया अगे तक, और चाय भी आ गई है, वो चाय पीने लगे मिस्त्री, मैं भी यार चाय पी लेना आ गया।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਮੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਬੋਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਲਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਲਾਗ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲਾਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਵਲਾਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕरें ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਏਗੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਸਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਸਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ।